sectors of the people. So that is established. Okay, what happened? For example, this is a frequent natural disasters. The glaring example is that Bangalore also witnessed a heavy rain. Within some few hours, the entire Bangalore city is flooded. And there is in one area, 91 centimeter of rain within 10 hours. So we used to say technically it is not rain bomb. It's not raining. It's rain bomb. It's coming, clouds are coming, it opens and it is pouring like anything else. See, no city, no state in the world is prepared to take this extraordinary effect. For an example, recently, the Washington, the so-called America's first, Trump claims America was the first. He claims that the so-called Washington has been flooded. Why? No country expecting, no politicians, no bureaucrats, no government authorities expecting this kind of rain bomb and preparing for sending the excess flood water. No. So this is a kind of symptom. That is, catastrophe is impending. Catastrophe is impending. மிக பெரிய அழிவு காத்திருக்குது. அதனாலதான் டர்க்கியில பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் ஒரு அரை மணி நேரத்துல மொத்த சிட்டியே காணுங்க. அவ்வளவுதான். அது மாதிரி ஃப்ரீக்வெண்டா நடந்துட்டு இருக்குது. அதை தான் சொல்ல வரேன். Then sea level rise. See, when we are doing the research, we have studied that half of Bangladesh will be taken by sea water. Now the same thing happened. That was predicted 2025. Now 2025, 2014 itself, half of Bangladesh was taken by the sea water. Even the entire coastal area, right from West Bengal to Gujarat, sea water will enter maybe within 2030 or 2035. 14 kilometers of sea water will come inside because of this continuous glacial retreat. So now what happens? Now promoting efforts to adapt and build resilience. We have not listened global warming. We have not listened, what is this? Climate change. We are also not going to adapt to the kind of changes what we are suggesting you. Of course, it is left to you. உங்களுடைய வாழ்க்கை வளமுடனும் நலமுடனும் பயனாவும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க தான் உங்க வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கணும். ஸோ அதை தான் நாங்கள் என்ன சொல்றோம், ப்ரொமோட்டிங் எஃபர்ட்ஸ் டு அடாப்ட் அண்ட் பில்டிங் ரிசைலன்ஸ். இந்த வாழ்க்கையை எதிர்த்து போராடக்கூடிய அந்த தன்மையை உங்களுக்கு வேணும். அதுக்காக தான் இவ்வளவு முயற்சி பண்ணி இந்த பேசிக் நாலேஜை உங்களுக்கு சொல்றோம். ஓகே, அடுத்து சொல்லுங்க. நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி முடிச்சிடலாம். ஸோ திஸ் இஸ் என்னெல்லாம் நம்ம எல்லாம் கவர்மெண்ட்லாம் சொல்றாங்க, நம்ம எல்லாம் செய்யுமான்னு பாருங்க. ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ, பட் எனிஹவ் இஃப் யூ டூ இட், இட்ஸ் குட் ஃபார் யூ. நெட் ஜீரோ எமிஷன், இதெல்லாம் கம் அக்ராஸ் பண்ணுங்க, கட்டாயமா உங்க ஜெனரல் நாலேஜ்ல கேட்பாங்க. நெட் ஜீரோ எமிஷன் கோல் டு அச்சீவ் இன் த மிட் செஞ்சுரி 2070. அதில் நம்ம 2070ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கார்பன் நியூட்ரலிட்டி, கார்பனும் ஆக்சிஜனும் சமமா இருக்கும். தட் வி யூஸ் டு அச்சீவ், ஐ மீன் வி ஆர் டிட்டர்மைன்ட் to achieve the pre-industrial era. What I said, 1800 1800 வருஷத்துக்கு முன்ன எந்த நிலைமை இருந்தோ அந்த நிலைக்கு வந்துடலாம் அப்படின்னு நம்ம ட்ரெயின் அப்படிங்கிற பயணம் பண்றோம் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் சொல்றாங்க. தெரியாது, அதெல்லாம் உங்ககிட்ட. இட் இஸ் நாட் இன் அவர் ஹேண்ட்ஸ். Out of this, the 35 years of experience, people have failed to adapt any kind of climate measures very sincerely. So that is thing. Then climate investment. Now, commerce people, you can very well, it is another area. Climate investment, more and more companies are coming out with green equity, green bonds, green debentures and all. It's another fantastic area. You gain knowledge. Then climate resilient infrastructure. Actually, with the top financial institutions, we are going to create a first of its kind climate resilient village. Of course, the talk is going on. We are going to create a climate resilient village. நீங்க சினிமா பார்க்குற மாதிரி தான். சினிமாவில் அந்த இன்னொரு ஏலியன் உலகத்துக்கு போன ஏலியன் வெர்சஸ் ப்ரீடேட்டர் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கிளைமேட்ல எந்த கிளைமேட் வந்தாலும் பாதிக்கப்படாமல் மக்கள் இருக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு வில்லேஜ் நாங்கள் கிரியேட் பண்றோம். ஏன்னா எந்த மக்களும் கேட்க மாட்டேன்றோம்.
யாரையும் சொல்ல மாட்டேன்றாங்க. இப்போ நான் வந்து ஒரு எக்ஸை கூப்பிட்டு, அம்மா நீங்கள் வந்து 10 கிலோமீட்டர் போகிறீங்களா, இனிமேல் 2 கிலோமீட்டர் தான் வண்டியில் போகணும், 8 கிலோமீட்டர் நடந்து தான் போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க பார்ப்பாங்க, கேட்பாங்களா? கேட்க மாட்டாங்க. கேட்டாங்க கேட்க மாட்டாங்க. அதெல்லாம் முடியாது. நான் கேட்குறேன் சார், இங்கே வரைக்கும் கேட்பாங்க. ஆனால் அங்கே போய்ட்டு ஐயோ நடக்கிறதா முடியாது. ஸோ இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அன்லெஸ் அதர்வைஸ் யூ சாக்ரிஃபைஸ். தட்ஸ் வெரி. தென் early warning system and climate smart agriculture. Now see, whatever the technology we have come out with, nature is a great, and nature's this kind of disaster cannot be predicted by anybody else. We have got a top warning system, but we have failed to that sort of rain bomb which affected Tamil Nadu in the last 2 years. அது பண்ணவே முடியல. அது மாதிரி தான் எந்த உதாரணமாக டெல்லியில் ட்ரீமர் வந்துச்சு. யார் ப்ரிடிக்ட் பண்ணாங்க? ஒருத்தரும் ப்ரிடிக்ட் பண்ணல. நேச்சருடைய ஒர்க்கை யாரும் ப்ரிடிக்ட் பண்ணவே முடியாது. ஸோ தட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் வி ஆர் ஃபேஸிங். எஸ் திஸ் இஸ் வாட் sustainable development and climate justice. Now the commerce has a big role here. All these things has very, very important thing. So climate change has further increased the vulnerability of the poorest of the poor. So climate change naala yaar பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, rich people always they are managing and leading the life, but poor people is further made as a very poor, and they are driven out any kind of facilities. And finally that's a big issue, disease. So many kind of diseases are coming. So that's a reason why even I have sent a few requests, and also I got one invitation from one university to talk on climate doctors. We are, it's a kind of a new profession for doctors, climate doctors, like a heart attack, like some specialist, So hereafter you have to go for a climate doctor. You can see, you can take it from me. Certainly this is going to happen. Okay, so what is that? Climate change further increases the inequality. So already the entire world is divided on the basis of rich and poor. The climate change further increased the vulnerability. Thereby the inequality is also widened. Then promoting equitable things, we are suggesting the people to go for some kind of climate adaptation, climate favorable things and all. People are not going. Then climate policy support, it is there. Then human rights and social justice, it is also in another topic. People are talking. See, we have got every right to take, drink, breathe. What is 100% pure air? We have got 100% right to select our own place which is environmentally strong. But are we doing it? But it is guaranteed in our constitutions. But that is also in another important area. People are coming, talking more and more on all these things. The next one, yes, sustainable development. What is a sustainable development? So sustainable development is a development which meets the needs of all without compromising the needs of the future. Sustainable development is a development which meets the needs of all. நிலை நிறுத்திய வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது என்னன்னா, மக்களுடைய எல்லா தேவைகளையும் நிறைவேற்றணும். அது என்ன செஞ்சிடக்கூடாது, அது எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய சந்ததிகளை அவங்களுடைய ஆசைகளையும் அவங்களுடைய தேவைகளையும் எந்த விதத்திலும் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட். பட் இஸ் இட் சோ? நோ. ஆல்ரெடி வி ஹாவ் டேக்கன் 90% ஆஃப் தி பெட்ரோலியம் ரிசோர்சஸ். Only 10% is remaining. That will come for maybe 2 decades. Then people coming after 2 decades will be deprived of petroleum resources. 20 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு பெட்ரோலியம் அப்படிங்கிறதே இருக்காது. ஏன்? நீங்களே எல்லாம் எடுத்து பயன்படுத்திட்டீங்க. ஸோ சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது அதுதான். பட் அது அடையுமா என்றதெல்லாம் கொஸ்டின் தான். தென் ஸோ திஸ் இஸ் த டெஃபினிஷன் given by the Brundtland Commission. That is during the 1970, during the Earth Summit, this definition has come. The next one, yes, sustainable development strategies. Yes, these are all the strategies where I worked. All these strategies we have come out with PhDs in all these areas. I think how many of you come across all these areas? I doubt it. So this is sustainable commerce. What is a sustainable commerce? So that we have researched. So sustainable commerce is a comprehensive term
which includes all facets of the commerce, and it acts to offer some solution from the challenges coming from the various concepts like banking, transport, warehousing, marketing and all. How? நிலை நிறுத்திய வணிகவியல் அப்படிங்கிறது என்ன? யாராவது சஸ்டைனபிள் காமர்ஸ் கமக்ராஸ் பண்ணிருக்கீங்களா இது வரைக்கும்? சும்மா எஸ்ன்னு சொல்லுங்க, இல்லைன்னு இல்லைன்னு சொல்லுங்க. சஸ்டைனபிள், ஓகே, இதுதான் சஸ்டைனபிள் காமர்ஸ். இதுதான் உங்களுக்கு உங்க லைஃப். ஸோ சஸ்டைனபிள் காமர்ஸுங்கிறதுக்கு நிறைய பேருக்கு டெஃபினிஷன் தெரியும் நினைச்சிட்டு நான் இதை சொல்றேன். ஸோ காமர்ஸ்ன்றது பெரிய ஒரு வைட் டேர்ம். அதில் என்ன இருக்குது? எல்லாமே பேங்கிங் இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் இருக்குது, அக்கௌண்டிங் இருக்குது, ஹெச்ஆர் இருக்குது, எல்லாம் இருக்கு. But all these activities are not environmentally friendly, so that we have degraded the environment and also depleted the natural resources, all the hitherto. இதுவரைக்கும் இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி நேச்சரை டீக்ரேட் பண்ணிட்டோம். So therefore, I have suggested a new term that is called sustainable commerce. So sustainable commerce is a wider term which includes all the facets of the commerce, thereby taking the challenges posed by the experiencing the current concepts. How? Through greening, through incorporating the idea of greening in each and every facets of commerce. For an example, green accounting. For an example, green HR. For an example, green transport. For an example, sustainable consumption. So these are all the concepts we are working, and we have already come out with original doctor in research, all these ideas. I think you people might have not come across. Shortly, you can very well understand, our book is going to come very shortly, that is going to be dashed in the market. Then you will be reading all our work, some detail aspect. Green HR, what you are doing, green HR recruitment and all, there more and more green ideas, people, those who are having green ideas will be taken for the selection. யாருக்கு green idea இருக்குதோ அவங்கள தான் இண்டஸ்ட்ரியில் செலெக்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஒரு இன்டர்வியூ வைக்கிறோம், இன்டர்வியூ வைக்கும்போது நார்மலாக உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் கொடுப்போம். அதில் நீங்கள் ஆன்சரில் ஒரு 10 ஆன்சர் இல்லை 2 ஆன்சர் க்ரீனில் ஆன்சர் பண்ணுறீங்கன்னா ஓகே, உங்களை செலெக்ஷன் பண்ணலாம். செலெக்ஷன் பண்ண மற்றதில் நீங்கள் 90% ஆன்சர் பண்ணி அந்த 10 கொஸ்டினில் 2 கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணலாம் கூட நீங்கள் செலக்ட் ஆக மாட்டீங்க. கிரீன் எதிர்காலத்தில் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட், என்ஜினியராக இருக்கட்டும், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸாக இருக்கட்டும், யாராக இருந்தாலும் this is going to happen. Then green transport, already it is coming. So electric, battery, solar, all these vehicles are coming, emerging at a fast. But the thing is that you have to use. அதை நீங்கள் பயன்படுத்தணும். You have to voluntarily go for that. Then sustainable consumption. All the success of government policy, municipality policy, corporation policy, efforts of teachers, efforts of research institutions fully depends upon this sustainable consumption. What is this sustainable consumption? Here we are suggesting, we are requesting, appealing to all of you to put a threshold, to put a limitation of your needs and wants. When you don't need the resources, don't waste it. When you are offering something, நாங்கள் ஒரு கெஸ்ட்டாக உக்காந்துருக்கோம், எங்களுக்கு கொண்டாந்து நீங்கள் கொடுக்குறீங்க, எனக்கு ஸ்வீட் பிடிக்குமான்னு கேளுங்க, தப்பு இல்லை. கெஸ்ட்டுக்கு இதை கேட்கலாமா யோசிக்காதீங்க. இதெல்லாம் மாற்றுங்க, நடைமுறையெல்லாம் மாற்றுங்க. எனக்கு மிச்சர் பிடிக்காது, அல்லது ஸ்வீட் பிடிக்காது, அல்லது ஏதாவது நீங்கள் கொடுக்குற ஒன்று பிடிக்காது. ஸோ கேட்டுட்டு வைங்க. ஸோ thereby you can save resources. Thereby you can save money. See, for an example, the building, when the resources, light not required in that portion, we can switch off. We can save. Water is the most precious resource of this planet here. Are we using judiciously? Please touch your conscience and tell me. Water அப்படிங்கிறது most precious wealth. பெங்களூர் அப்படிங்கிறது 0 சிட்டி அனௌன்ஸ் பண்ணுறதா இருந்தாங்க 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி. பெங்களூர்லேருந்து வர குழந்தைங்களுக்குலாம் தெரியும். ஒரு வருஷம் மழை நின்றுச்சுன்னா பெங்களூர் தான். நெக்ஸ்ட் கேப் டவுன் நின்றுது, பெங்களூர் தான். This is the fate of all the cities. Not only that.
கிட்டத்தட்ட 72 சிட்டி இந்தியாவில் வந்து நாட் ஃபிட் ஃபார் லிவிங் சொல்லியிருக்கான். 72 நகரங்கள்ல வாழ்றதுக்கே தகுதி இல்லாதுன்னு சொல்லியிருக்கான் இந்தியாவில். தட் இஸ் மெயின்லி டியூ டு வாட்டர் ப்ராப்ளம். ஆர் வி யூசிங் வாட்டர் ஜுடிஷியஸ்லி? வாட்டரை நாம் வந்து கரெக்டாக அப்படி பயன்படுத்துகிறோமா? ஒரு ஹோட்டலில் போன உடனே உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ அது மட்டும் வாங்குங்க. அதனால தான் ஹோட்டல் ஓனர்ஸ்கிட்டே நான் சொல்லுவேன், சார் உங்களுடைய சர்வர்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு ட்ரைனிங் கொடுங்க. தேவையானதை போன உடனே ஒரு கல்யாணத்தில் நம்ம கல்யாணத்தில் பண்ணுற வேஸ்ட் மட்டும் அளவில்லாத வேஸ்ட் பண்ணுறோம். எல்லாம் சர்வ் பண்ணிவிடுவோம், இலை முழுக்க சர்வ் பண்ணிவிடுவோம். ஆனால் அங்கே நீங்கள் போய் தித்திலூண்டு ஒன்று சாப்பிட்டு வருவீங்க. மற்றது இருக்கக்கூடிய 90% வேஸ்ட் ஆகும். எஸ் டியர்ஸ், ஆல் டியர்ஸ், ஹலோ எக்ஸ்கியூஸ் மீ, டேக் யுவர் சீட். அந்த கல்யாணத்தில் எல்லாத்தையும் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு வரும். எவ்வளோ வேஸ்ட் ஆகுது? நம்ம நாட்டில் மட்டும் வேஸ்ட் ஆகுறது மட்டும் few trillion dollarsன்றான். பட்ஜெட்டே எவ்வளோ கிடையாதுங்க, few trillion dollarsன்றான் வேஸ்ட் ஆகுறது மட்டுமே நம்ம நாட்டில். அல்லது சென்டிமெண்ட்ஸ், எல்லாத்துலேயும் சென்டிமெண்ட்ஸ். அவர் கேட்டாலும் அவர் வந்து கெஸ்ட் சார், அதனால அவர் சாப்பிட்றாரோ இல்லையோ கொண்டு போய் வச்சுட்டு வருவோம், அதை ஊற்றுவோம். ஸோ யூ ஹாவ் டு ட்ரிம் அண்ட் ப்ரூன் யுவர் டே டு டே லைஃப். உங்களுடைய டே டு டே லைஃப்பை நீங்கள் ட்ரிம் பண்ணணும், ப்ரூன் பண்ணணும். எப்படி மேடம் கார்டன்ஸை வச்சிருக்கிறீங்க, தேவையில்லாதெல்லாம் கட் பண்ணுறீங்க. அப்போ தேவையானது மட்டும் வச்சிருக்கும் போது அழகா இருக்கா? அதுக்கு தேவையான தண்ணி குறைவானதாக இருக்குமா? தண்ணி சேவிக்கலாமா? அழகா இருக்குமா? எங்க மாதிரி வந்தவொடனே ரொம்ப அழகா மெயின்டைன் பண்றீங்கன்னு சொல்லுவோமா? காம்ப்ளிமெண்டரி வேர்ட்ஸ் கிடைக்குமா? பாருங்க எவ்வளவு விஷயம் கிடைக்குது. உங்க லைஃப் நல்லா இருக்குமா? நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் சேவ் ஆகுமா? நிறைய பொருள் உற்பத்தி பண்ணுமா? உங்க குழந்தைங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் பொருள் நேச்சுரல், என்னது நேச்சர் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். நீங்க எவ்வளவு அநியாயம் பண்ணாலும் நேச்சர் மட்டும்தான் ரொம்ப மெக்னானிசமிஸா இன்னும் தண்ணி கொடுத்துட்டு. என்ன அட்டகாசம் பண்றீங்க, என்ன அட்டூழியம் பண்றீங்க, அதை தான் சாமியா கும்பிடுறீங்க. அதான் வள்ளுவர் சொன்னார், நீ சரியா தண்ணியை பயன்படுத்தலைன்னா நீ சாமிக்கு அபிஷேகம் கூட பண்றதுக்கு தண்ணி இருக்காதுன்றார். நீரின்றி அமையாத உலகுன்றார். இது எப்போ? 2500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. 2500 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டாரு, நீரின்றி அமையாத உலகுன்றார். அதனால the visible problem we are facing from the climate change is a water problem, energy problem. So therefore the success of these two areas fully depends upon each and every individual's responsibility and accountability. You are not getting any resources, so therefore you understand every resources what you are getting from the nature. It is our great responsibility to protect the nature. So this is what I would like to say. Whatever we talk, whatever the government has come out with the schemes, programs, incentive and all, it all depends upon your success, your action only, your attitude only. Not only that, wherever you are going, you just spread this information. Ask them, ask the kids, ask your friends to use the resources judiciously, thereby protect the mother earth. So this is the message what I would like to give through this conference, and thank you for your patient listening. Wherever I am going, I complete with the அன்னையே அன்னையே என் இயற்கை அன்னையே, நீ இல்லையே இல்லையே இவ்வுலகில் உயிரில்லையே. தன்னையே தன்னையே இரையாக்கிய அன்னையே, இது புரியாமல் தெரியாமல் மனிதன் தருகிறான் தொல்லையே. பாலை நிலம் நாளும் இங்கு பெருகுதே, பசுமையை தேடி மனம் தவிக்குதே. பொன் விளையும் பூமி எல்லாம் வீடாகுதே, இது தொடர்ந்தால் என்ன ஆகுமோ? வெப்பம் புவி வெப்பம் நாளும் உன்னை தாக்கும். உயிர்கள் புவி உயிர்கள் வெந்து வாடி வதங்கி போகும். இன்று நீ நினைத்தால் புவி பந்தை காக்கலாம், வென்று சாதிக்க புதிய பாதை பிறக்கலாம். படபடக்கும் பறவையை காணும், பறந்து விரிந்த வனங்களை காணும்,
பாரதி சொன்ன சிட்டுக்குருவியின் குரலையும் கேளோ, சிலு சிலுக்கும் நதிகளை காணோம், சிங்கம் புலி கரடி எல்லாம் வனங்களில் காணோ, மருந்தேதான் உணவாக மாறுதே, மலரெல்லாம் வாசனையின்றி போகுதே, இது தொடர்ந்தால் எதிர்காலம் என்ன ஆகுமோ, வெப்பம் புவி வெப்பம் நாளும் உன்னை தாக்கும், உயிர்கள் புவி உயிர்கள் வெந்து வாடி வதங்கி போகும், இன்று நீ நினைத்தால் புவி பந்தை காக்கலாம், வென்று சாதிக்க புதிய பாதை பிறக்கலாம். தேங்க்யூ தேங்க்யூ அருண். It's remarkable, and we are grateful for the time and efforts you dedicated to share your expertise. Your insights on the topic were truly inspiring and left a lasting impact on each and everyone. Thank you once again for your melodious and meaningful song. First of all, I would like to thank Reverend Sister Dr. Donna Grace Jayasili, Dr. J. Caroline Rose, Principal Madam, Dr. Ilagovan Sir, tomorrow Speaker Muthil Kopalakrishnan, Convener Dr. Irina Raj, Organizing Secretaries, all team members, students from other colleges, other department heads, other staff members, non-teaching staff, media people. Good afternoon once again. Malai Vanakkam. For some people, good morning. For some people, some students, good afternoon. ஏன்னா சாப்பிட்டு வந்து attending the classes afternoon, it's very hectic, I know. But as a teacher, whatever title and a topic given to me from our department, I should explain. I would like to express best my pain based on the observation from the environment. Whatever experiences I have come across, I should reveal things. The topic of our two-day international conference, building a future. We are builders. We should have the responsibilities. How to build the future sustainable world? Only because of connecting two things, two tools: innovation and collaboration. Innovation and collaboration, like wheels and fire, both are important in our day-to-day life. Without using the wheel, without using the fire, it's very difficult to run the business, run the life. So I'm going to explain something about innovation. What do you mean by innovation? We can give a lot of examples, isn't it? Innovation is nothing but, according to International Organization for Standardization, innovation is nothing but a new and changed entity which realize and redistributing values. That is called innovation. According to Webster Dictionary, innovation is nothing but new thing, novelty. We can say a lot of examples. For the innovation, we can give. அதனால தான் ஏன்னா சீரியல் பார்த்துட்டு குக்கர் வெடிச்சிடக்கூடாது இல்லையா, அதனால தான் இந்த குக்கர் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி டிஸ்கவர்ட் அண்ட் இன்வென்டட் தட் வெயிட். விசில் அடித்தா ஓடி போய் ஆஃப் பண்ணுறது. ஸோ லைக் தட்
அதே மாதிரி கிரைண்டர் பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸே இல்லை, ஒர்க்கே கிடையாது. அந்த காலத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஐ கேம் ஃப்ரம் ரூரல் ஏரியா. இந்த ஆடு மாட்டுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பருத்தி கொட்டை ஆட்டுரும். நான் உங்கள் ஒருவன், நீங்கள் நினைக்காதீங்க, டோன்ட் திங்க் டாக்டர் பாலகிருஷ்ணன் ஃப்ரம் எத்தியோப்பியா டைரக்ட்லி. நோ, I born and brought up from rural area, same like you. Whether you treating me as a chief guest or cheap guest, that is in your hand. If you observe, if you listen, if you learn something, definitely you will get something, some earnings, some gains. எனக்கு தெரியும் ஆஃப்டர்நூன் செஷன் உலகத்திலே கஷ்டம்ங்கிறது போதுன்னு சொல்கிறது வந்து சாப்பாடு ஒன்று, போலீஸ்காரன் கொடுக்குற அடி, அண்ட் தென் ஆஃப்டர்நூன் கிளாஸ் 40 மினிட்ஸ் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டே போதும் மேடம், போதும் டீச்சர். அதுக்காக இப்போ கைதட்ட ஆரம்பிச்சிடாதீங்க. நீங்கள் இப்போ கைதட்டினீங்கன்னா கண்டினியூ பண்ணுறக்கா அல்லது கன்க்ளூட் பண்ணுறக்காங்கிற டவுட் வந்துடும் எனக்கு. இது கன்க்ளூட் பண்ணுறக்கு. ஸோ we cannot separate from the innovation. Knowingly, unknowingly, we are finding something for our problems. What are the sources for innovation? Now I am not jumping into title what I have to present. Just explaining the innovation and collaboration. Why it is needed. What are the sources we have through which we can find some innovation. What are the sources? ப்ளீஸ் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், லிசன் பண்ணுறதால வரலாம். ஏன் ஈவன் கிளாஸில் தூங்கும்போது கூட இன்னோவேஷன் வரும். ஈவன் டீச்சரை திட்டுறாங்க, நீ ஆடு மாடு மேய்க்கிறதுக்கு தாண்டா லாய்க்கு அப்படின்னு திட்டினா கூட we can find out a new ways. நிறைய பேர் ஆஃப்டர் completion of after pursuing BE they have started agriculture farming. சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஏடு எடுத்தவன் ஏறு எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு. ஃபார்மர்ஸ் வந்து சேத்துல காலை வச்சா தான் நம்மளாம் சோத்தில் கை வைக்க முடியும். we can talk lot of professionals, lot of skilled persons, isn't it? Even lawyers, chartered accountant, doctors, whoever may be. கட்டாயம் வந்து சாப்பாட்டில் வந்து கை வச்சு தான் ஆகும். பட் உங்களுக்கே தெரியும் அந்த சாப்பாட்டை எவ்வளோ வேஸ்ட் பண்ணுறோம். அதெல்லாம் ஜென்ரலாக பேசணும்னா இட் டேக்ஸ் மோர் டைம், இட் கன்சியூம் மோர் டைம் டு எக்ஸ்பிளைன். உங்களுக்கு தெரியாது, ஐ கேம் ஃப்ரம் எத்தியோப்பியா ஃபார் வெக்கேஷன். இன் தட் யூனிவர்சிட்டி மோர் தென் 1000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் லேர்னிங் without food. They are I am telling life, not like. Only they are consuming 2 times per day food. நாம் வந்து 3 times 4 times எல்லாம் கூட போயிடுது, ஓவர் டைம் போயிடுது. டிவி பார்த்துக்கிட்டே இன்புட் எல்லாம் கொடுத்துட்ருக்கோம். அவங்க சர்ப்ரைஸ் ஆகுறதே என்ன, ஆகுறதே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருக்குது, பாப்புலேஷன் எவ்வளோங்கிறது தெரியாது. 2011 எடுத்த சென்சஸ் தான், இப்போ நான்-சென்ஸ் அது போயிட்டே இருக்குது. அது வேறு எவ்வளோ பாப்புலேஷனே தெரியாது. 150 crores மேலே கூட போயிருக்கலாம். நம்பர் 1 இன் பாப்புலேஷன். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். உங்களுக்கே தெரியும், சார் காலையில் டுடே மார்னிங் சார் ஹேஸ் எக்ஸ்பிளைன் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். 2 விஷயத்தை சார் சொன்னதை அப்படியே ரீகால் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறேன். நீரின்றி அமையாது உலகு. நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஸ் பர் ஐ எம் கன்சர்ன், நீர் அப்படிங்கிறது நீங்கள் தான். நீரின்றி அமையாது உலகு. as a veteran, as a teacher, as a old professors or that expertised, they can give some lot of ideas. அவங்க ஓரளவுக்கு சொல்லலாம். அதை கன்சீவ் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தான். ஸோ தட்ஸ் வை ஐ எம் டெல்லிங் யூ, யூ ஆர் பில்டர்ஸ், ஃபியூச்சர் பில்டர்ஸ். ஸோ இன்னோவேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். we have to find out the sources through which we can get some initiation. அதனால தான் சொல்லுவேன், தூங்கும்போது கூட இனிஷியேஷன் வரலாம், தூங்கும்போது கூட ஐடியா வரலாம். அதனால தான் லெட் யூ ஸ்லீப், நோ ப்ராப்ளம். ஆஃப்டர் டேக்கிங் லஞ்ச் ஐ டோன்ட் வாண்ட் கிவ் மெனி பஞ்சஸ், isn't it? அதனால் ஆஸ் யூ லைக் யூ கேன் யூஸ் செல்ஃபோன். சொல் பேச்சு கேட்கலாம் பரவாயில்ல, செல் பேச்சு கேட்டுக்கிட்டுனாச்சு உட்காந்துருப்பீங்க இல்லையா? அதனால் லெட் யூ ஆஸ் யூ ஆர். நோ controlling, no supervision, because you are budding managers.
You have to supervise all the peoples. You have to supervise subordinates. So that's why, as far as I am concerned, I thought we are all budding managers, not wedding managers, future leaders. So that's why innovation is very, very important. Next one is collaboration. What is collaboration? As per dictionary meaning, collaboration is nothing but cooperation. No cooperation, no operation, isn't it? For success of this program or anything, to achieve something, to complete some task, whatever it is, டீம் ஒர்க்காக ஒரு கை ஓசை எழுப்பாதுன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போது ஒரு விரலில் கை தட்டினா சவுண்டு வராது, எல்லா கையும் ஒருங்கிணைந்து தட்டும் பொழுது தான் ஓசை எழுப்பும். தட் இஸ் கால்டு கோஆப்ரேஷன். தட்ஸ் வை ஐ எம் டெல்லிங் நோ கோஆப்ரேஷன். வேர் தெர் இஸ் நோ கோஆப்ரேஷன், நோ ஆப்ரேஷன். சொல்லுவாங்க இல்லையா, கோஆப்ரேஷன் இல்லைன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3 கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ், அவங்களுக்கு வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லேண்டை தோண்டி சீடை சிப்ளிங்ஸ் வச்சு மண்ணை மூடணும். 3 எம்ப்ளாயீஸ், 3 எம்ப்ளாயீஸ் அசைன் டு ஃபார் தட் டாஸ்க். அந்த அன்றைக்கி ஒரு நாள் ஒருத்தர் லீவு. யார் லீவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சாப்ளிங்ஸ் எடுத்து வந்து வைக்கிற ஆள். மரக்கன்றுகளே, நீங்களாம் என்எஸ்எஸில் இருப்பீங்க, மரக்கன்றுகள் எல்லாம் நடுவீங்க. நிறைய காலேஜில் ஸ்கூல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி இயர் அதே இடத்துல மரக்கன்றுகள் நடப்படும். நட்ட மரங்கள் வளருதா இல்லையான்னு யாருமே சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறது கிடையாது. சரி, அதை விடுங்க. அந்த 3 கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அதில் ஒரு நாள் அந்த மரத்தை எடுத்து வைக்கக்கூடிய ஆள் லீவ். அந்த கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாம் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியும், இருந்தாலும் கோச்சிக்காதீங்க. ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ் ஐ எம் டெல்லிங். மரத்தை லேண்டை வந்து தோன்றவர் வந்திருக்காரு, தோண்டிட்டார். அதே மாதிரி அந்த இதை சிப்ளிங்ஸ் எடுத்து வைக்கணும், வரல, அந்த அன்றைக்கி ஆப்சண்ட். அதனால் மரத்தை நான்லாம் எடுத்து வைக்க மாட்டேன். இந்த டிரைவர் கண்டக்டர் கோஆப்ரேஷன்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க டவுன் பஸ்ஸில். இல்லைன்னா விசில் ஊதுவார், நிறுத்த மாட்டார். இல்லைன்னா விசிலே ஊத மாட்டார், நிறுத்துவார். அந்தளவுக்கு கோஆப்ரேஷன் இருக்கும். நிறைய இடங்களில் பார்ப்பீங்க. அது கவர்மெண்ட்டில் மட்டும் கிடையாது, ப்ரைவேட்லேயும் இருக்கும். அதெல்லாம் நீங்களாம் லேர்ன் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா வேறெவர் வி கோ வி ஷுட் அடாப்ட் தட் என்விரான்மெண்ட். எங்கெல்லாம் போகிறீர்களோ அங்கெல்லாம் பிரச்சனை இருக்கும். அதெல்லாம் அடாப்ட் பண்ணிவிட்டு கோஆப்ரேட் பண்ணால் தான் நம்ம சக்ஸஸ் ஆகும். அதனால தான் சொல்கிறோம், இந்த ஹென்ரி ஃபயலினுடைய 14 பிரின்சிபிள்ஸில் அதுவும் வருது இல்லையா. இந்த போஸ்ட் காப்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்ரிவேஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா. P ஃபார் பிளானிங், O ஃபார் ஆர்கனைசிங், ஸ்டாஃபிங், டைரக்ஷன், controlling, cooperation, isn't it? Reporting, budgeting. There are a lot of functions of manager. Because you are a future manager and leader, you should understand what are the functions of management, isn't it? So the cooperation is nothing but it is a management function. And அன்றைக்கி கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி அந்த சாப்ளிங்ஸ் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு வரல. அதே மாதிரி மண்ணை மூடுறவர் வந்திருக்காரு. மரத்தை, அதாவது செடி இருக்குதோ இல்லையோ, பிளான்ட் இருக்கோ இல்லையோ, மண் எடுத்து மூடிடுறாங்க. வேலை நடக்குது, ஆனால் அதனால் பயன்பாடு இருக்கான்னு பாருங்கள். இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆப்ரேஷன் சக்ஸஸ், பேஷண்ட் அவுட்டு மாதிரி தான். ஆப்ரேஷன்லாம் நல்லபடியாக பண்ணிட்டாங்க, ஆப்ரேஷன் சக்ஸஸ். ஆனால் பேஷண்ட் பிழைச்சாரா, செத்து போன மாதிரி தான். அது மாதிரி கொலாபரேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் டு பில்ட் ஃபியூச்சர் சஸ்டைனபிள் வேர்ல்டு பிஸ்னஸ். ஸோ தட்ஸ் வை ஐ எம் டெல்லிங். ஸோ who is going to build the future? எதிர்காலத்தை உருவாக்கக்கூடிய நபர்கள் யார்? Who is going to construct? Who is going to be, build? யார் அதை கட்டமைக்க போகிறா? சார் explained a lot of things. Because I have pleasure and pressure to explain something and to say something what sir not explain. It's very difficult task. Like that he explained more than 100% about sustainable future. யார் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறா? சொல்லுவாங்க இல்லையா, மற்றவர்களை அவன் பண்ணிடுவான், அவர் பண்ணிடுவார், அரசியல்வாதி பண்ணுவான், அந்த என்ஜிஓ பண்ணிடுவாங்க. சொல்லுவாங்க இல்லையா, மற்றவர்களை நோக்கி விரலை சுட்டி காட்டும்போது 3 விரல்கள் உன்னை நோக்கி இருக்குது அப்படிமா. நாம் தான் பண்ணணும். அதனால் நாம் தான் ஃபியூச்சரை, சஸ்டைனபிள் ஃபியூச்சரை வந்து நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணணும். ஸோ யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். சொல்லுவாங்க இல்லையா, என்விரான்மெண்டலை பற்றி படிக்காதவங்க மெண்டலாக தான் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம சாப்பிடும்போது ஃபார்மர்ஸை நினச்சி பார்த்துட்டு தான் சாப்பிடணும். ஸோ தட்ஸ் வை ஐ ஹோப் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப்
conferences give confidence on your life. இது மாதிரி கான்ஃபிடென்சஸ் எல்லாம் கான்ஃபிடென்ஸை கொடுக்கறதுக்காக தான். அதனால் you can enjoy as you like, but you have to take away something from the presentation, something about others' experience, isn't it? So everything learning. So I hope you will enjoy. Now I am going to present according to the presentation slide. I don't take that consume more time as I like, because there is a limit of time, and then your patience, that is very, very important for making this function success, isn't it? So my topic is the future of sustainability, trends, challenges, and opportunities. Only three things: trends, challenges, and opportunities. Let me give some overview on this topic. சொல்லுங்க இல்லையா, சேலஞ்சஸ் வந்துச்சுன்னா அக்செப்ட் பண்ணிக்க. பவ் அண்ட் அக்செப்ட் த சேலஞ்சஸ் அண்ட் ட்ரீட்டட் ஆஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. வாய்ப்புகள் வரும்பொழுது ஒதுக்காது, அதை ஏற்றுக்கொள். கதவை எப்போ வேணாலும் தட்டிக்கிட்டு வரும், அதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சோம்னா அவ்வளோதான். மறுபடியும் வாய்ப்புகள் வருமாங்கிறது தெரியாது. ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும், because of LPG, liberalization, privatization, globalization, now no country has borders. Everyone, any source, any resource can move from one country to another country. No borders. நீங்கள் பாகிஸ்தான் பார்டர், பங்களாதேஷ் பார்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்டர் இருக்குதுன்னு நினைக்கணும். அது ஜியாகிரபிக்கலாக வேணால் பார்டர் இருக்கலாம். ஆனால் டுடே you have lot of competition. You are in competitive world. That's why I am telling negative aspect on your life. அதில் நம்ம சக்சீட் ஆகணும் அப்படின்னா நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா தான் முடியும். Frequently motivating the students inside of the class, do the job, start the job rather than seeking the employment. வேலை கொடு, வேலையை எடு. வேலை தேடுவதை காட்டிலும் வேலை கொடுத்தா you can create lot of generating employment, because many people, we have two problems: unemployment, underemployment. I don't want to ask what is unemployment, underemployment. These are all two-edged knives, hitting us, hurting us. Why I am saying is, challenges வரும்பொழுது அது ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம பயன்படுத்திக்கணும். சொல்லுவாங்க இல்லையா, காலுக்கு செருப்பு எப்படி வந்தது, முள்ளுக்கு நன்றி சொல் அப்படிங்கிறான். காலுக்கு செருப்பு எப்படி வந்தது, முள்ளுக்கு நன்றி சொல். அந்த யார் செருப்பை இன்வென்ட் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் தேங்க்ஸ் சொல்லலை. அந்த பிரச்சனை முள்ளு குத்தங்காட்டி தான் நம்ம செருப்புன்னு ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறோம், காலை நீன்னு ஒன்று உருவாக்குறோம். அது மாதிரி we have lot of future is unpredictable. In the future we have lot of challenges, lot of uncertainties, risk. How to overcome, how to compact and making our life compact. எப்படி உருவாக்க போகிறீங்க, கம்ஃபர்ட்டாக எப்படி இருக்க போகிறீங்க ஃபியூச்சரில் அப்படிங்கிற கேள்வியை we have to ask WH questions in our mind, more than 1000 questions about environmental impact, climate changes, over rain, overheat, global warming, isn't it? So we have to ask more than thousands of questions in our mind and try to solve it. We have to be part and parcel of solving that issues and problems. So this topic is very hard topic, like our climate. This is a suitable topic which is selected by our department. So first of all, thank to our department head and principal madam, secretary madam, for giving the opportunity and invited me as a chief guest and giving a lot of respect on me. Thank you so much. So anyway, please next. No problem. Already I told you, let you as you like. So we have a lot of challenges, profit, planet, people. So we should balancing all those things.
only businessman, sir, today morning he told clearly, I am approaching a lot of, as entrepreneur is a person who has more responsibilities, CSR, corporate social responsibilities. So that's why business people can balance people, profit, not only running behind the money. Apart from the profit, they have to sacrifice a lot of fund, allocating more fund for combating some challenges from the climate changes. So, all of you knowing that who is Peter Tucker, Henry Fayol, Peter Tucker, Maslow, there are a lot of philosophers. They have given a lot of philosophy for management. So, as Peter Tucker told, the best way to predict the future is to create it. Rather than spending more time to predict the future, because ஃபியூச்சருங்கிறது எதிர்காலங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? கடந்த காலம் என்பது உடைந்த பானை, எதிர்காலம் என்பது மதில் மேல் பூனை, நடப்பு காலம் என்பது கையில் உள்ள வீணை மீட்டு அப்படிவாங்க. ஃபியூச்சர் வந்து நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறது இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். தெர் இஸ் நோ மேஜிக், தெர் இஸ் நோ, சம்டைம்ஸ் வி கேன் யூஸ் சம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூல்ஸ் டு ப்ரிடிக்ட் த ஃபியூச்சர். It's very difficult. But as a entrepreneur, budding managers or budding entrepreneurs, you should create the future. That's why I quoted this quotation. Next. Growth vera, sustainable growth vera. Growth ங்கிறது everyone spending the time and money, we are investing something for the future. அது growth. But sustainable growth அப்படின்னா நீடித்த நிலைத்த வளர்ச்சி அப்படின்னு சார் சொன்னார். நிலைத்ததாக இருக்கணும். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், பிகாஸ் ஆஃப் காம்படிஷன் ஃபேக்டர்ஸ், தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ், டெக்னாலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ், காம்படிஷன், சோசியல் ஃபேக்டர்ஸ், ecological factors, isn't it? There are a lot of factors which are influencing the business. One is competition. So how to compete the competitors? இன்றைக்கி வந்து நிறைய தொழில்கள் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது. அப்போ நம்ம அவங்களெல்லாம் கம்பீட் பண்ணணும் அப்படின்னா we try to use the technology and innovate new things. Then only we can survive in the future. We can see one by one. These are all the four impact trends. We can see one by one. Suppose today morning sir told some points, means I can skip and make it fastly. I will try to complete my presentation within 45 minutes. Enough. One is climate change. உங்களுக்கு climate change ன்னு தான் ஞாபகத்தில் வருது. அதுவும் இந்த சம்மர் சீசனில் பேப்பரில் படிக்கிறோம். தார் ரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்லெட் போடுறாங்க. வீட்டில் இல்லை, ஹோட்டலில் சொல்கிற ஆம்லெட் கிடையாது. தார் ரோட்டில் ஆம்லெட், முட்டையை உடச்சி ஊற்றுனா ஆம்லெட் வருது. அந்தளவுக்கு டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு. தட் இஸ் ஏ ப்ராப்ளம். பட் அவுட் ஆஃப் விச் அந்த ஹீட்டை, அந்த சன்லைட்டை எப்படி வந்து எம்ப்ளாயபிலிட்டியாக க்ரியேட் பண்ணுறது, எப்படி பவர் ஜென்ரேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறது, அதிலிருந்து எப்படி இன்கம் எடுக்கிறது. அதனால தான் விண்மில்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துருச்சு. இன்றைக்கி கிராமங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா 5 ஏக்கர் இருந்தால் போதும், 40 lakhs கொடுக்குறோம். 5 ஏக்கர் விவசாயம் பண்ணுறதெல்லாம் இல்லை. நிறைய பேர் விவசாயம் பண்ணுறதை விட்டுட்டு 5 ஏக்கர் இருக்கா, இந்த விண்மில்லுக்கு வாங்கிக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த விண்மில்லை போட்டுறான். 40 lakhs கொடுக்குறான். ஃபார்மர்ஸ் என்ன பண்ணுறான், ஆடு மாடு வளர்த்துக்கிட்டு இருப்பான், இல்லை விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான். அதெல்லாம் விட்டுட்டு லீவ் தட் ஜாப் அண்ட் simply receiving 40 lakhs, out of which simply buying some cars or houses without any work, simply living. நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா 10 ஏக்கர் 5 ஏக்கர் வச்சுருக்கிறவங்க கிட்டத்தட்ட 1 crore 20 lakhs எல்லாம் வாங்கிடுவாங்க. அன்றைக்கெல்லாம் வந்து ஃபார்மிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து சுருங்கிருச்சு. ஸோ climate change, these are all some examples for climate change. I don't want to explain each and every one point. Next, madam.
வேர்ல்ட்லேயே பார்த்திங்கன்னா நம்ம பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெங்களூர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 0% வாட்டர். அது பெங்களூர் அப்படிங்கிறது நம்மளை விட்டு ரொம்ப தூரம் கிடையாது. அங்கே இம்பேக்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கும் அதனுடைய சைட் எஃபெக்ட் இருக்கும். பிகாஸ் அவர் லைஃப் இஸ் ஓப்பன் அடாப்டிவ் சிஸ்டம். பிஸ்னஸ் ஆல்சோ ஓப்பன் அடாப்டிவ் சிஸ்டம். வாட் எவர் திங்ஸ் ஹேப்பன்ட் இன் தி என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் தட் வில் இன்ஃப்ளூன்ஸ் அண்ட் இம்பேக்ட் அவர் டே டு டே லைஃப். அதனால் பெங்களூரில் தண்ணி இல்லாமல் இருந்துட்டு போகிறோம், நமக்கு இம்பேக்ட் வராதுன்னு நினைக்க முடியாது. ரெண்டும் ஒன்று தான். ஒசூரும் சரி பெங்களூரும் சரி, ரெண்டும் ஒன்று தான், உங்களுக்கு தெரியும். அதனால் depletion, because we are extracting lot of resources from our earth. நம்ம அன்னை பூமி அன்னையிடம் இருந்து எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம். அங்கங்கே ஹோல்ஸை போட்டு வாட்டர் எடுக்கிறோம், பெட்ரோல் ஃபியூல் எல்லாம் எடுக்கிறோம், கேஸ் எடுக்கிறோம், எதையோ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம். அதுக்கு நம்ம என்ன கொடுக்குறோம்? சும்மா என்விரான்மெண்டல் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு செலிப்ரேட் பண்ணால் பத்தாது. ரியலாகவே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். ஸோ டீப்ளேஷன் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ்ங்கிறது மெயின் ஃபேக்டர். அன்சஸ்டைனபிள் ப்ராக்டிசஸ், இல்லீகல் லாகிங்ஸ் அப்படின்னா மரத்தை வெட்டிடுறது. நீங்கள் ரோடு அகலப்படுத்துறங்கிறது மரத்தை வெட்டுறாங்க, இல்லீகலாக மரத்தை வெட்டுறான். இங்கேருந்து ஆந்திரா போய் மரத்தை வெட்டிக்கிட்டு வர்றான். உங்களுக்கு தெரியும், மரம் தெரியும் உங்களுக்கு. சார் காலையில் சயின்டிஃபிக்காக நிறைய விஷயங்கள் சொன்னார். நம்மளுடைய கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துகிட்டு ஆக்சிஜனை கொடுக்குது அப்படின்ட்டு. ஓசோன் படலமெல்லாம் ஓட்டையாயிருச்சு, குளோபல் வார்மிங் வந்துடுச்சு. அது மாதிரி மரம் வெட்டுறது வந்து இல்லீகல் லாகிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் தென் என்விரான்மெண்டல் டீக்ரேடேஷன். உங்களுக்கு தெரியும், நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு. அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து வெளியேறக்கூடிய எமிஷன்ஸ் தட் வில் அஃபெக்ட் அவர் லைஃப். அன்எக்ஸ்பெக்டட் டிசீஸ் எல்லாம் நிறைய ஆஃப்டர் COVID-19 கோவிட் வைரஸுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பிளட் சுகர், ஹார்ட் அட்டாக், அன்எக்ஸ்பெக்டட் டிசீஸஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே இருக்குது. யாருக்கு என்ன வியாதி அப்படிங்கிறதே தெரியல. ரத்தன் டாட்டா சொன்னார் இல்லையா, இறக்குறதுக்கு முன்னாடி சொன்னது, இன்றைக்கி தூங்கி நாளைக்கு எழுந்து உயிரோடு இருந்தால் அதுதான் ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறார். டோன்ட் திங்க் ப்ராஃபிட் லைக் இன்கம் ஓவர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். வருமானம் செலவுகளை காட்டிலே வருமானம் அதிகமாக இருந்தால் அதுதான் லாபம் எல்லாம் கிடையாது. இன்றைக்கி தூங்கி நாளைக்கு உயிரோடு எழுந்தால் அதுதான் ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறார். அதனால் தட்ஸ் வை வெல்த் இஸ் ஹெல்த், ஹெல்த் இஸ் வெல்த், யூ நோ வெரி வெல். பாப்புலேஷன் growth ஆல்சோ another சைடு. பாப்புலேஷன் வந்து டெமாண்டிஸ்டிக்கலாக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபுட்டு செக்யூரிட்டி இருக்கா, ஃபுட்டு கல்டிவேஷன் அதிகமாகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது. ஃப்யூச்சர்லாம் வந்து ஃபுட் ஷார்ட்டேஜ் வந்தாலும் வருங்கிறாங்க. நீங்கள் எத்தியோப்பியாலாம் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ப்ளீஸ் whenever you have free time please google it. எத்தியோப்பியா பாவர்ட்டி அப்படின்னாவே சோமாலியா, எரிட்ரியா, சூடான், ஸ்டில் they are fighting for food. பிரெட் இருக்கு இல்லையா, பிரெட்டுனால பார்த்தீங்கன்னா உள்ள கலவரம் வந்துடும். மனுஷன் அடித்து சொல்லுவாங்க இல்லையா, மனுஷன் சாப்பிட்றான்டா தம்பி பயல அப்படிம்பாங்க. அது ஒரு காலம் வரும். மால்தஸ் மக்கள் தொகை கோட்பாடு தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு. பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா, அவர் சொன்னது என்னென்னா, சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன், ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக. பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா விட்டுரு, ஆட்டோமேட்டிக்காக குறையும் அப்படிங்கிறார். ஒன்று அவனை அடிச்சுட்டு சாவான், இல்லைன்னா இது மாதிரி நேச்சுரல் டிசாஸ்டர், இல்லைன்னா எர்த்குவேக் வரும், இல்லைன்னா ஹீட் வேவ்ஸ் வரும், கூலிங் வேவ்ஸ் வரும், ஏதோ ஒரு சுனாமி வரும், இயற்கையாகவே ஆளை கொண்டுரும். இன்னொரு ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இமிக்ரேட் ஆகி போயிடுவான், எங்கே சாப்பாடு கிடைக்கிதோ அங்கே போயிடுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மால்தஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கள் தொகை கோட்பாடுன்னு ஒரு கோட்பாட்டில் சொல்லுவாங்க. அதனால் there is social inequality. There are a lot of discrimination among the people, among the states. நேற்று கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஈக்குவாலிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை ஈக்குவாலிட்டி இருக்குது பாருங்கள். இன்இக்வாலிட்டி, எக்கனாமிக் இன்இக்வாலிட்டி, சோசியல் இன்இக்வாலிட்டி, பொலிட்டிக்கல் இன்இக்வாலிட்டி. நீங்கள் தர்மேந்திரா பிரதான் சென்ட்ரல் மினிஸ்டர்,
அவர் சொல்கிறார், இந்த தேசிய கொள்கை கல்விக் கொள்கையை நீ தமிழ்நாட்டில் பயன்படுத்தலை அப்படின்னா 2000 சில்லற க்ரோர்ஸ் வந்து நான் ஃபண்டை அலாட் பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிறாங்க. தட் இஸ் கால்ட் பொலிட்டிக்கல் டிஸ்கிரிமினேஷன், பொலிட்டிக்கல் இன்இக்வாலிட்டி. So among the people, among the districts, among the community, among the states, there are a lot of inequalities. So அதை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணணும். That's why we are studying about sustainable future. இதெல்லாம் நம்ம பேஸ் பண்ணால் தான் நம்ம சஸ்டைனபிள் ஃபியூச்சரை பில்டு பண்ண முடியும். இல்லைன்னா பில்டிங் ஸ்ட்ராங்கு பேஸ்மெண்ட் வீக்குங்கிற மாதிரி பில்டப்பெல்லாம் வேணால் ஓவரலாக வேணால் சொல்லலாம். இந்த அரசியல்வாதி மாதிரி இந்த நாட்டை வந்து 2000 அப்துல் கலாமும் அதுதான் சொல்லிட்டு போனார், 2013 20 நம்ம நாடு வந்து வளர்ந்த நாடாயிரும் அப்படின்னு. அதனால் சம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷனை வச்சுட்டு அதுவும் ஃபாரின் ஃபண்டை வேறு நிறுத்துகிறான். புரியுதா? இப்போ டொனால்ட் ட்ரம்ப் வந்து யூஎஸில் பிரசிடென்ட் ஆன முப்பாடு பார்த்தீங்கன்னா ஹீஸ் த்ரெட்டனிங் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு. ஃபண்டெல்லாம் நிறுத்துகிறான், கை காலில் விலங்க போட்டு அனுப்புகிறான். அதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்களா என்னன்னு தெரில. அதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது நமக்குள்ள ஒரு இனிஷியேஷன் வரணும். நம்ம வேலை கொடுப்போமே, வேலை தேடி அங்கேயும் இங்கேயும் போகிறத விட நம்ம வேலை கொடுக்கலாங்கிற ஒரு எண்ணம் வரணும். அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 பேர் 3 பேர் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆண்டர்ப்ரனராக வந்தால் அது சக்ஸஸ் தான். நீங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து நிறைய இளைஞர்களுக்கு வேலை கொடுக்கலாம். உங்களுக்கே தெரியும், அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம்லாம் நம்ம வி ஆர் ஃபேஸிங் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃப்ரம் த பீப்புள் சைட். So this is inequality. Next. And then why I am saying that the equality between male and female, according to census, previous census, male female ratio nearly 50-50. Even olden age லார்டு கடவுள் இருக்காரா இல்லையாங்கிறது தெரியல, நம்ம ஒரு எல்லாமே பிலீவ் தான். லார்டு சிவா வந்து மெம்பர் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் எம்எல்ஏ அந்த பொசிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை. ஸோ வி சுட் கிவ் 50% சொத்துரிமை, பேச்சுரிமை, எழுத்துரிமை அதெல்லாம் இருக்கா, ஈக்குவலாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது கேள்விக்குறியாக தான் இருக்கும். அதெல்லாம் நம்ம கேட்டு பரணும். Because lot of educated women after completion of graduation or master level they become a homemaker. ஹோம்மேக்கர்னால் நான் தப்பாக சொல்ல, அம்மா புரியுது, அம்மா வீட்டை கவனிக்கிறாங்க, குழந்தைகளை கவனிக்கிறாங்க. கோல்டு மெடல் வாங்கின உமன் கூட பார்த்திங்கன்னா ஹோம் மேக்கராக வர்றாங்க. அது இல்லாமல் பிகாஸ் வி ஆர் பர்டிகுலர்லி கேர்ள்ஸ் ஃபியூச்சர் மேனேஜர்ஸ் அண்ட் லீடர்ஸ், we are receiving lot of things from our nation. எஜுகேஷன்லேருந்து, ஃபுட்டிலிருந்து, கல்வி, பாதுகாப்பு எல்லாமே நம்ம நாட்டிலிருந்து வாங்கிக்கிறோம். அது நம்ம என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம்? we should ask that question, what kind of contribution we are contributing to our GDP, gross domestic product க்கு என்ன நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம், எத்தனை பர்சன்டேஜ், அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு we should ரைஸ் தட் கொஸ்டின் இன் அவர் மைண்ட். ஸோ 50-50ங்கிறது கட்டாயம் ஆக்கணும். அப்போ தான் வந்து நம்ம சஸ்டைனபிள் ஃபியூச்சரை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும். பட் ஐ வாண்ட் டு டெல் தட் பேட் எக்ஸாம்பிள். ஆப்கானிஸ்தானில் பிறந்திருக்கணும்னு வச்சுங்க, ஒரு ஸ்கூலுக்கு போக முடியாது. ஒன்றும் இல்லை, ஒரு மினிஸ்டர் சொல்லிட்டார், எக்ஸ்டர்னல் மினிஸ்டர் எப்படி சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, during the period of Prophet Muhammad, the doors of the knowledge were open for the men and women. எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவலாக இருக்குது. டோர்ஸ் ஆஃப் த நாலேஜ் ஓப்பன் ஃபார் மென் அண்ட் உமன். 2 பேர்த்துக்கும் கல்வி கட்டக்கூடிய தகுதி 2 பேர்த்துக்கும் சமமாக இருக்குதுன்னு தான் சொன்னார். ஓரல் ஸ்டேட்மெண்ட்டு தான். அந்த என்னைக்கு சொன்னாரோ அந்த அன்றைக்கே பார்த்திங்கன்னா நாடு கடத்தப்பட்டார். அந்த விதத்தில் நம்மளாம் we are lucky people. Whatever concept or whatever comments, whatever idea to express, we can express boldly, strongly. இப்போ நீங்கள் வந்து நரேந்திர மோடியை பற்றி சொல்லணுன்னா சொல்லலாம், அது நெகட்டிவாக இருக்கலாம், பாசிட்டிவாக இருக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் ஆப்கானிஸ்தானில் பிறந்திருந்தால் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள்.
irrespective of religion. I'm not talking about religion countries. அதனால் அது வந்து மாறணும். நெக்ஸ்ட், அதே மாதிரி கன்சியூமர்ஸ், மகாத்மா காந்தி சொல்லியிருப்பார், கன்சியூமர்ஸ் ஆர் கிங் அப்படின்ட்டு. கஸ்டமர்ஸ், கன்சியூமர்ஸ், பையர்ஸ், தே வில் டிட்டர்மைன் அவர் டெஸ்டினி ஆஃப் சக்ஸஸ். பிஸ்னஸ் வந்து ரன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அல்டிமேட் டிமாண்ட் கிரியேட்டர்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்சியூமராக தான் இருப்பாங்க. கன்சியூமர் வாங்கலை, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பையிங் சே பை ஃபார் அவர் ப்ராடக்ட், தெர் இஸ் நோ செல்லிங், தெர் இஸ் நோ டிமாண்ட். அப்படி தானே? பொருளை வாங்குறதுக்கு பதிலாக பை பண்ணுறதுக்கு பதிலாக பை சொல்லிட்டாருன்னு வச்சுங்க. ஏன்னா அக்கார்டிங் டு கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் 1986 தே அவார்ட், தே நோ எவ்ரி திங், வாட் டு டூ, நாட் டு டூ, நாட் வாட் டு டூ. என்ன செய்யணும், என்ன செய்யக்கூடாது, எதை வாங்கணும், எதை வாங்கக்கூடாது, எதை ஒமிட் பண்ணணும், எதை ரிஜெக்ட் பண்ணணும், எஜெக்ட் பண்ணணும், அக்செப்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தே நோ வெரி வெல். அதனால் nowadays consumer getting lot of awareness and literacy, buying literacy, they know everything. ஒரு பொருளை வந்து வாங்குறதுக்கு முன்னாடி 1008 கேள்விகள் கேட்பார், எல்லாம் அவர் அவேராக இருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு எஜுகேஷன் கிவிங் அவேர்னஸ், சட்டம் வந்து அதுக்கும் இடம் கொடுக்குது, சப்போர்ட் பண்ணுது. அதனால் கன்சியூமர்ஸ் நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கு nowadays consumers also expecting that sustainable product, eco-friendly product, chemical இல்லாத ப்ராடக்ட், அப்படி தானே, அடல்ட்ரேஷன் இல்லாத ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they are expecting to buy something new. ஆன்லைன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஸ்வீட் கொடுத்தாங்க, அதில் ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ண ஸ்மால் பாட், ஒரு சின்ன பானையில் ஐஸ்கிரீம் ஆர் ஸ்வீட் ஏதோ ஒன்று இது ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அந்தளவுக்கு கன்சியூமர் தே கேன் டிட்டர்மைன் தேர் வே ஆஃப் பர்ச்சேசிங். ஸோ தட்ஸ் வை வி ஹவ் டு கன்சிடர் கன்சியூமர் மென்டாலிட்டி, கன்சியூமர்ஸ் மைண்ட். மனம் ஒரு கடிவாளம் இல்லாத குதிரை, மனம் ஒரு குரங்கு, அது கிளையை விட்டு கிளை தாவிக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்காக கன்சியூமர்ஸை நான் குரங்குன்னு சொல்லலை. கன்சியூமர் இன்றைக்கி அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க, நாளைக்கு நோ சொல்லுவாங்க, நாளைக்கு ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. வாட் எவர் இட் இஸ், தெர் இஸ் ஒன் சேயிங். Already you might have come across that kind of learning from your teachings. Madam எல்லாம் நடத்தியிருப்பாங்க. At any cost we should not lose any customers. வாங்குபவர்கள் வருவார்கள், வராமல் போவாங்க, வாங்க மாட்டாங்க. ஆனால் எக்காரணத்தை கொண்டும் வாங்கினதுக்கு உண்டான பணத்தை கொடுக்காமல் இருப்பாங்க. பகுதியை கொடுப்பாங்க, பகுதியை கொடுக்காம கூட விடுவாங்க. But any cost we should not lose the customers. So that's why we have to consider that factor, that king in our mind before build the future sustainable world. Apart from previous discussion, these are all the strategies. According to presentation, we can move. These are all some strategies. Green energy, you know very well. As Dr. Ilungovan sir explained lot of things about green energy, green marketing, green HR, green commerce, isn't it? All the functions of business or company, from the production to R&D, research and development, finance, green HR, green marketing, green advertisement. அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கூட பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஆனால் இங்கே எல்லாம் ஃப்ளெக்ஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நான் எங்கள் போட்டால் கூட போட்டு ஃப்ளெக்ஸ் தான் வச்சுருக்காங்க. அதனால் ஏகப்பட்ட ஆக்சிடெண்ட் ப்ளஸ் இட் பொல்யூட்டிங் த என்விரான்மெண்ட், யூ நோ தட். சார் கூட சொன்னார், அது கூட எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி ஃப்ளெக்ஸ் அடிக்கிற மாதிரி நியூ இன்னோவேஷன்லாம் வந்துருச்சு அப்படின்னு. ஸோ வாட் ஐம் சேயிங் இஸ் வி ஹவ் டு யூஸ் all the strategies. Green eyes, we can see one by one how to make a green environment. We should adopt, we should update new things from old one. நம்ம ஏதோ ஒன்று புத்தாக்கம் புதுமை அப்படிங்கிறதுக்கு மாறி ஆகும். சரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படியே ட்ரெடிஷ்னலாகவே வந்து பழையன கழிதலும் புதியன புகுதல் அப்படிங்கிற மாதிரி
பழைய மெத்தேடு பழைய ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது. வி ஷுட் அடாப்ட் நியூ திங்ஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்விட்சிங் டு சோலார், wind, hydro power. So these are all new strategies. Any businessman follow this one, definitely we can create a green energy. We can generate green energy. Renewable energy ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஏன்னா நீங்கள் நிறைய எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியாச்சு. 90% of water, crude oil, everything extracted from our earth. நீங்களாம் தெரியும் உங்களுக்கு, சவுதி அரேபியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூல்னால தான், ஆயில்னால தான் அவங்களுடைய ஆயிலே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. அவங்க கூட பார்த்திங்கன்னா ஃபியூச்சர் விஷன்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா, ஃபியூச்சர் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஏன்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது நின்றுச்சுன்னு வச்சுங்க, போர் போட்டு, நம்ம ஊரில் போர் போட்டால் சொல்லுவாங்க இல்லையா, வீட்டை கட்டிப்பார் கிணத்த வெட்டிப்பாரும்பாங்க. வீட்டை கட்டிப்பார் கிணத்த வெட்டிப்பார், தண்ணீர் வருதோ இல்லையோ கண்ணீர் வரும் இன்றைக்கெல்லாம். அது மாதிரி தான் சவுதி அரேபியாவில் போர் போட்டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது வெறும் கேஸ் மட்டும், வெறும் ஏர் மட்டும் வந்து நீங்கள் நம்ம கார்ப்பரேஷன் பைப் மாதிரி என்ன ஆகும், அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன ஆகும், அவங்க லைஃப் என்ன ஆகும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஃபாரின் டாலர்ஸ் வச்சு எதை வேணாலும் வாங்கிடுறாங்க. அதனால் அவங்க ஃபியூச்சர் விஷன் பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா, எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய கேஸ் நின்றுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது, ஆல்டர்னேட்டிவ் என்ன. We should think about that alternative strategies to create a green energy. Next one is, next, circular economy. Circular economy means, எக்கனாமின்னா உங்களுக்கு தெரியும், பொருளாதாரம்னு சொல்லுவாங்க. சர்க்குலர் எக்கனாமி அப்படின்னா ஒரு திங்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா we should utilize optimistically. Whether you believe or not, in my life, whatever things I have, I am keep on trying to use optimistically. ஈவன் செப்பலாக இருக்கட்டும், ஷூவாக இருக்கட்டும், இல்லை ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கட்டும், எவ்வளவு யூஸ் பண்ண முடியுமோ பண்ணலாம். சில பேர் பார்த்திங்கன்னா செப்பல் அந்துருச்சுன்னா தூக்கி போட்டு போயிடுவாங்க. ஏதாவது ஒரு வேஸ்டேஜு, ஒரு பட்டன் போயிடுச்சு, கிளாத்தில் வந்து பட்டன் கட் ஆகிடுது அப்படின்னா, ஐயோ பட்டன் கட் ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு தூக்கி போட்டுருவாங்க. ஸோ வாட் எவர் ரிசோர்ஸ் we have to use all the factors, all the factors of protection, men, money, material, machine, management, whatever resources we have, or whatever factors we have, we must utilize optimistically. ஆப்டிமைசேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். டைமும் அப்படி தான். டைம் இஸ் ப்ரீசியஸ், வாட்டர் இஸ் ப்ரீசியஸ்னாலாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. எல்லாத்துக்கும் டைம் வந்து 24 hours தான். ஆனால் சக்ஸஸ் ஃபார் த பீப்புள் ஹூ ஆர் யூஸிங் த டைம் ஆப்டிமிஸ்டிக்கலி. சில பேர்த்துக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 10 நிமிஷம் கூட பார்த்திங்கன்னா பொண்ணானதாக இருக்கும். நம்ம செல்லை யூஸ் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ டைம் எப்படி போகுது, அந்த டைம் இழந்த டைம் மறுபடியும் வராது. எனிவே நம்ம பாட்டில் இருக்குன்னா ரெண்டு அப்ரோச் இருக்குது பாருங்கள். ட்ரெடிஷ்னல் அப்ரோச், சஸ்டைனபிள் அப்ரோச். வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ட்ரெடிஷ்னல் அப்ரோச் அண்டு சஸ்டைனபிள் அப்ரோச்? ஒரு வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துக்கலாம். ஒரு வாட்டர் பாட்டிலில் வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம், இல்லைனா மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு கெமிக்கல் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் நிறையா தேவைப்படும், நிறைய ரா மெட்டீரியல் தேவைப்படும். டேக், மேக், வேஸ்ட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதை த்ரோ பண்ணிடுறோம். நீங்கள் நிறைய வாட்டர் பாட்டிலெலாம் ரோட்டோரங்களில் கிடக்கிறதெல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு, ரோடுலாம் கிடக்கும். அதே மாதிரி வாட்டர் பார்டர்ஸில், சீ பார்டர்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வாட்டர் பாட்டில்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும். நம்மளே போட்டுட்டு நம்மளே அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட்டு, அந்த ப்ராஜெக்டை செய்யுங்கிற பேரில் பணத்தை நம்ம 30 politicians டேக்கிங் மணி ஃபார் டூயிங் தட் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட். இவ்வளோ எடுத்தேன் அவ்வளோ எடுத்தேன்ட்டு பணத்தை எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. டேக், மேக், வேஸ்ட், தட் இஸ் அ ட்ரெடிஷ்னல் அப்ரோச். ஒரு பாட்டில் தயாரிக்கிறீங்க, தண்ணியை குடிக்கிறோம், யூஸ் பண்ணி தூக்க எரிஞ்சிடுறோம். நீங்கள் ஒரு நியூஸ் பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நியூஸ்னாவே தெரியும் இல்லையா, நார்த், ஈஸ்ட், வெஸ்ட், சவுத், ஃப்ரம் ஆல் த 360 degrees we have to collect the information. ஒரு மேனேஜர் அப்படின்னா, ஒரு லீடர் அப்படின்னா வெறும் வித்தின் த கிளாஸ் ரூமுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய லேர்னிங்கே பத்தாது. அதை விட்டு வெளியே வாங்க. என்ன ஒர்க்கு, என்ன பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தாலும் அதெல்லாம் அச்சீவ்மெண்ட்டுக்குன்னு எடுத்துக்கோங்க.
நிறைய இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ணணும். ஒன்லி பை ரீடிங் நியூஸ் பேப்பர்ஸ், பை வாட்சிங் நியூஸ். தட்ஸ் வை ஐ எம் டெல்லிங். வி ஹாவ் டு ஜம்ப் ஃப்ரம். அது யார் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களை மாதிரி இளைஞர்கள். அதனால் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் கிராஜுவேஷன் ஒன்லி புட்டிங் மணி, முதலீடு அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க இல்லையா, முதலீடு என்பது முதலும் மூலதனமும் கொஞ்சம் மூளைத்தனமும் செய்யும் வேலைத்தனம் தான் முதலீடு அப்படிம்பாங்க. அதனால் பிஸ்னஸ் பீப்புளுங்கிறது டிகிரி முடிச்சுட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் பிஸ்னஸ் அப்படின்லாம் இல்லை. ஈவன் இஃப் யூ திங்க் டு ஸ்டார்ட் த பிஸ்னஸ் ஃப்ரம் திஸ் ஏஜ் யூ கேன் டூ இட், முடியும். ஆனால் பிஸியாக வச்சுக்கணும். பிஸ்னஸ் அப்படின்னாவே என்ன, வாட் யூ மீன் பை பிஸ்னஸ்? பிஸ்னஸ் இஸ் நத்திங் பட் வாட் மேக்ஸ் யூ பிஸி, அதுதான் பிஸ்னஸ். எப்படி நம்ம கொஞ்சம் லேசியாக இருந்தோம்னா we will not run the business, run away from the business. நம்ம பிஸ்னஸ் விட்டு ஓடி போயிடுவோம், அவ்வளோதான். அதனால் எதுக்கு சொல்ல வரேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்டார்பக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணினது தான். அப்புறம் இந்த படிப்புக்கும் பிஸ்னஸ்க்கும் வந்து கனெக்ஷனே கிடையாது. நீங்கள் இன்றைக்கி நியூஸ் பேப்பரை எடுத்து பாருங்கள். ஹூ இஸ் மொரிங்கா கியூன்னு கூகுளில் அடிச்சிங்கன்னா பொன்னரசின்னு ஒரு லேடி வருவாங்க. she is earning every month more than 1 lakh. எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, நம்மளோட லட்சியமாக தான் இருக்குது. நம்ம அல்டிமேட் எய்ம் என்ன, நான் நிற்பதும் நீ உட்காந்துட்டு பிஸ்னஸ் பற்றியான சிந்தனைகள் வர்றதுக்கு காரணம் என்னென்னா, ஏதோ we need money makes many makes any by ராயலி. that's why I am telling you, ராயல் students, ராயல் become ராயல் and லாயல் become. அதனால் எதுக்கு சொல்ல வரேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சஸ்டைனபிள் அப்ரோச்சுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், கன்வெர்ட் பண்ணணும். அப்படியே ஓல்டு ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடே ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தால் முடியாது. ஸோ தட்ஸ் வை அதே மாதிரி the stars shine bright. Winston's wise words echo, bringing warmth tonight. Cleopatra and Elvis sharing tales from the past as we gather together. This moment will last. Raise a toast to the memories, the love we hold dear. With every smile around us, we chase away fear. From the left. Please, after watching these clippings, what you getting some information, the influence of AI. அப்படியே ரியாலிட்டியாக இருக்கா? எல்லாருமே இறந்துட்டாங்க, ஆனால் ரியாலிட்டிக்கை கொண்டு வர முடியுது. நீங்கள் ஜப்பான் சைனாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஹோம் மேக்கர்ஸ் யூஸிங் ஹூமனாய்டு ரோபோட்டிக் ஃபார் சிங்கிங் லல்லுபை. குழந்தை தூங்குறதுக்காக தாலாட்டு கூட பாடுதுங்கிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட், நேம்லி கேரளா in our country, has introduced humanoid artificial teacher. நீ ஃபியூச்சர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வாத்தியார் போட்டு அட்வைஸ் பண்ணுறது இல்லை உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறதெல்லாம் ஃபியூச்சரில் இல்லாமல் போயிருங்கிறாங்க. அந்த கொஸ்டின் கூட நான் கேட்கலாம், அந்த ஏஐ டீச்சர் பேர் என்ன? எனிபடி? கேரளா ஸ்டேட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் ஹியூமனாய்டு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் ரோபோட்டிக் டீச்சர். அடிக்க மாட்டாங்க, திட்ட மாட்டாங்க, சாபம் கொடுக்க மாட்டாங்க. நீங்கள் வேணால் சாபம் கொடுப்பீங்க, அது வேறு. ரோபோட்டிக் டீச்சரை கூட மணி ஃபார் ஏஐ சென்டர். நீங்கள் ஏஐ எப்படின்னா க்ரீன் அந்த டீப் சீக், சாட் ஜிபிடி, ஓப்பன் ஏஐ, அது மட்டும் இல்லை, நம்ம கண்ட்ரி பட்ஜெட்டில் கூட 2025-26 பட்ஜெட்டில் ஹவு மச் அமௌண்ட் அலோகேட்டட் ஃபார் த சென்டர் ஆஃப் ஏஐ எக்ஸலன்சி, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட்டை வந்து உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து பட்ஜெட்டில் அமௌண்ட்டு அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க. எவ்வளோ? காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டு தானே, நேரம் நீங்களாம் அக்கு வேறு அணிகரியாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. இப்போ வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறீங்க, அது வேறு.
500 crores வந்து allocate பண்ணியிருக்காங்க ஏஐக்காக. மேடம் நெக்ஸ்ட். சரி முடிச்சிடலாம். அப்படிங்களா? சரி சரி முடிச்சிடலாம். In agriculture also, without farmers, without a man, a tractor பாருங்க, ploughing the land without a operation of by men. Farmers தேவையில்லை, அதுவே கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு ஆப்ரேட் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட். Please be silent. I am going to complete as soon as possible, fastly. This is also one of the best example for AI technology used in agriculture, because we are most of people from agriculture family, isn't it? We are eating. That's why I have included only a few slides. That's all. AI related. Then only you can build a future sustainable business. Future sustainability in your business life. Anybody can recall it? Have you come across this kind of picture from the newspaper? If you say, I can give 1,000 rupees for you as a prize. Have you come across this kind of image from the newspapers? This is only from newspaper cuttings. 1000 ரூபா உண்டு, அதுக்கு மேலே கேட்டுறாதீங்க. நல்லா 1000 கணக்கில் சம்பாதிக்கிற வாத்தியம் தான். Anybody? Please raise your hand and come here. The best example for innovation from the wastages. நீங்கள் பாருங்க, குப்பை தொட்டியிலிருந்து கூட புத்தாக்கம் கண்டுபிடிக்கலாம். நான் அதான் சொல்கிறேன். வாட் ஆர் த சோர்சஸ் ஆஃப் இன்னோவேஷன் மீன்ஸ் ஈவன் அவர் ட்ரீம்ஸ், ஈவன் அவர் criticism from the teachers, nose cut from others, you can get a new idea. அதனால் டஸ்ட்பின்னு கூட வேஸ்ட் பின்னு இல்லை. பிரயாக்ராஜ்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டீங்களா? பிரயாக்ராஜ் உத்தரப்பிரதேசில் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு இல்லையா? அங்கே அமேசான் கம்பெனி சும்மா இந்த பேக்கிங் பண்ணக்கூடிய வேஸ்டேஜிலிருந்து பெட்டை தயாரித்து அந்த பில்கிரீம்ஸ்க்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் தூங்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்காங்க. இன்னோவேஷன் ஆயிடுச்சு, காஸ்ட் கம்மி, ப்ளஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட், சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, சர்வீஸ் பண்ண மாதிரி ஆகுது. So we can get lot of values from the public by doing these kind of things. So Amazon company innovated these things and supplied to Prayagraj. Next madam. Lot of women doing business like this. Because of shortage of time, you are urging. Don't think men discovered or invented a lot of things than women. No. This was discovered in the year, you see, 1903 by Mary Anderson. இந்த காருக்கு வைப்பர் இருக்கு இல்லையா, இந்த வைப்பரை வந்து டிஸ்கவர் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லேடி தான், உமன் தான். ஸோ டோன்ட் திங்க் only science research only apt for men. No. Most of innovation, most of research findings supported to the business people from your side also. So these are all the challenges to build a sustainable future in your business. These are all the challenges. Next. These are all some opportunities, but you are not allowing. By making noise, indirectly you are forcing me to run the PPT, not giving the chance to explain. Among you, some students may be from masters, MPhil, or there is no doubt at all, we can win. We can create future world for your siblings, your child,
ஏன்னா நிறைய எடுத்துட்டோம், நிறைய எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியாச்சு. அப்போ ஃப்யூச்சருக்கு நம்ம என்ன கொடுத்துட்டு போகிறோம்? டெஃபினட்டாக we can build the sustainable future. சொல்லுவாங்க இல்லையா, தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் பல்பை வந்து இன்வென்ட் பண்ணார். அவர் வந்து மோர் தேன் 10,000 டைம் பல்ப் வாங்கியிருக்கார். அப்போ தான் வந்து அவர் பல்ப் வந்து கண்டுபிடிச்சார். அதில் கூட பாருங்கள், பாசிட்டிவ் திங்கிங். ஹி ஹஸ் டேக்கன் ஃபெயிலர்ஸ் ஆஸ் எ பாசிட்டிவ் திங்கிங். நம்ம மாதிரி கிடையாது, தோத்துட்டா சூசைட் பண்ணிக்கிறது, நீட் எக்ஸாம்னா எக்ஸாமுக்கு முன்னாடியே சூசைட் பண்ணுறது, அதுக்கு என்ஜிஓன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வச்சுக்கிட்டு மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டு. ஸோ அதில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஹி ஹேஸ் நாட் ஃபெயில்டு பை 10,000 டைம்ஸ். இந்த 10,000 தடவை முயற்சி பண்ணுன்னா அது ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாசிட்டிவாக சொல்லியிருக்காரு. நெக்ஸ்ட் மேடம், நெக்ஸ்ட். ஸோ ப்ளீஸ், I have included some important points from my side. Take risk, be brisk to take risk. Outdated things. We can learn lot of things for website development, CSS, Python, Java from Udemy. Lot of online classes over there. You can buy it and you can learn by yourself for your business, future business. Keep books in your hand. Read to lead the future world. Humble request to you guys, please bring or download Development Economics, Michael Dorada. Please, PDF book available from the Google. You can download it and keep with you, from which you can learn lot of things. What is life? What are the challenges? Comparative study between our district to other state. Likewise, we can get lot of knowledge about your life. So please try to download that e-book, Development Economics by Michael Dodera. Thank you, sir, for your wonderful session.